انہوں نے شروع کیا کہ رات کو جب آپریشن کیا گیا تو انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی، سنائپرز چڑھائے ہوئے تھے، ڈائریکٹ فائرنگ کی، بڑا ظلم کر دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ لائٹیں آپ نے آف کی ہوں، اندر آپ کے رینجرز کے اور پولیس کے اہلکار لوگوں کے بیچ موجود ہوں جو ڈنڈے اور شیلڈ کے ساتھ آپریشن کر رہے ہوں، اور ایک کھلے عام فائرنگ ہو جائے؟ ایسا نہ کوئی وقوع ہوا، نہ گورنمنٹ نے ایسا کوئی وقوع پلان کیا تھا۔ جتنی بھی آپ کے آپریشنز ہوئے، جتنے بھی آپریشن ہوئے رات کو، وہ بغیر اسلحے کے تھے۔ اس میں یوز آف فورس اور یوز آف ویپن نہیں تھا۔ یہ تھرو آؤٹ چاہتے رہے، خاص طور پہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب، کہ تھرو آؤٹ چاہتے رہے کہ یہ یہاں اہلکاروں کی اور عوام کی لاشوں کے اوپر سیاست کریں، لیکن وہ میک شور کیا حکومت نے، انٹیریئر منسٹر نے، اور اس کو بڑا ایمیکیبلی ہینڈل کیا۔ یہ آج جس طرح آٹا تار صاحب نے کہا تھا کہ تقریباً 900 پروٹیسٹرز کو اریسٹ کیا ہے ڈفرنٹ مقامات سے، اور ان 900 میں ایسے بہت سے پروٹیسٹرز تھے جو اشتہاری تھے، جو وانٹڈ کرمنلز تھے، اور جو بڑا انفارچونیٹ ایک اور انسیڈنٹ تھا کہ 37 افغان شہری 37 افغان شہری اس سے پکڑے گئے، جن کو صرف لایا گیا تھا، ایسے بہت سے لوگ تھے جو ہماری انٹیل ہمیں رپورٹ کر رہی تھی، ان کو صرف لایا گیا تھا انتشار پھیلانے کے لیے، ان کو لایا گیا تھا ڈائریکٹ فائرنگ کرنے کے لیے، ان کو لایا گیا تھا ڈائریکٹ جانے لینے کے لیے۔ ان کے پاس ایسے آنسو گیس کے شیلز ملے جو صرف کے پی حکومت کی ملکیت تھی، ان کے پاس ہو سکتے تھے۔ ان کے پاس ایسا اسلحہ ملا جو کے پی گورنمنٹ کا تھا، یا ملٹیپل ویپنز اٹھائے گئے رات کو اور اریسٹ میں ملے، اور یہ وہی اسلحہ ہے جس سے یہ اسٹریٹ فائرنگ بھی کرتے رہے اور جن سے یہ لوگوں کو زخمی بھی انہوں نے کیا اور جانیں بھی لی۔ 100 کے لگ بھگ اراؤنڈ 100 کے قریب انہوں نے کیمراز کو آگ لگائی، جلایا، 12 سے 13 بڑی پولیس کی گاڑیوں کو جلایا۔ ہم نے جب ان سے نیگوشیٹ کی، جب ان سے بات کر رہے تھے، تو ہم ان کو ایک چیز بار بار سمجھا رہے تھے کہ اس کو 9 مئی دوبارہ نہ بنائیں۔ آج جو 27 اور 26 نومبر کا دن ہے، یہ لوگوں کی یادداشت سے کبھی مٹے گا نہیں۔ یہ ان لوگوں کی جن کے پولیس آفیسرز اور لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں، جس طرح سرکاری املاک کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، جس طرح ٹی وی آپریٹرز کے دفتروں میں گھس کے ان میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جس طرح یہ ایک سوچی سازی اسکیم کے تھرو آئے تھے کہ ہم پارلیمنٹ اور ان کے گردنواں بلڈنگز کے اوپر حملہ کریں، اور جو انہوں نے ڈیمیج کیا پاکستان کو انٹرنیشنلی، دس ول ناٹ بی فارگوٹن۔ آج پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ سب سے جو بڑا چیلنج ہے، جو ہماری معیشت اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو فیک پروپیگنڈاز کو ایڈریس کرنا، یہ جھوٹی ویڈیوز بنا کے جو لگاتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف یہ انٹرنیشنل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس ملک میں کتنا بڑا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے۔ وہ کیوں یہ کرتے ہیں؟ کہ ان کی سیاسی موت ہے کہ پاکستان میں معیشت بہتر ہو، ان کی یہ سیاسی موت ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ آج جو شرح سود کم ہے، تمام اکنامک انڈیکیٹرز، کل جو سٹاک مارکیٹ نیچے آئی،
उसकी भी जिम्मेदार ये है, क्योंकि ये प्लान के थ्रू आते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा टूल इस्तेमाल करते हैं, वो है फेक प्रोपेगेंडा न्यूज, जिसमें लोगों को इंतशार दिलाना, झूठी खबरें फैलाना। ये आप तमाम मीडिया के लोग जो यहां रात को भी थे और मौजूद थे, वो इस चीज के गवाह हैं कि कोई हलाकतें गोलियों से नहीं हुई, लेकिन कल से लेकर आज तक ये यही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जब पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग आए तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भागने वालों में से सबसे आगे थे, उनको लोग रोक रहे थे। आप इन तमाम चीजों के गवाह हैं कि उसकी गाड़ी पे चढ़ के लोग रोक रहे थे और वो भागने में सबसे आगे था, और भागते हुए लोगों की गाड़ियों को मारते हुए भागे। उनकी चप्पलें और चीजें अभी भी मौजूद हैं, वो हम ढूंढ रहे हैं कि उनको जाके पहुंचा दें। उनके कपड़े जो उन्होंने साथ रखे हुए थे वो भी मौजूद हैं। ये इनकी इल प्लानिंग थी, और इल प्लानिंग इसलिए कि जो उनका हदफ था कि एक इवेंट को सबोटाज करना, गवर्नमेंट को आगे ना चलने देना। हमने थ्रू आउट इस ऑपरेशन से पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इनके साथ बैठकर चीजों के ऊपर कोई अग्रीमेंट तय कर ली जाए कि हर पॉलिटिकल जमात का हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, लेकिन ये किसी पॉलिटिकल जमात का हक नहीं है कि लोगों की जानें लेना। ये किसी भी पॉलिटिकल जमात का हक नहीं है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंट्स की लोगों के को गोलियां मारना। यहां लोगों के गलों पे, पेट पे गोलियां मारी गई हैं। अगर वापस यूज ऑफ वेपन किया जाता तो यहां सैकड़ों लाशें मिलती, लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रेन शो किया, तहम्मुल का मुजाहिरा किया, और वो इसलिए किया क्योंकि हमें यह पता है कि इन लोगों को एक नफरत के ऊपर इकट्ठा करके इनको उकसा के लाया गया है। और हमें यह भी मालूम था कि इस लॉन्ग मार्च या जो भी इस मार्च को ये कहते हैं, इसके चक्कर में कितने स्मगलर्स आए, कितनी स्मगलिंग होती है, कितने मनशियात वाले लोग आते हैं और क्या क्या करते हैं। वो जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया रात को, उसमें बड़ी चीजें सामने आई, और उसमें जो अफगान शहरी पकड़े गए हैं उसके ऊपर भी इंटीरियर मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो है पॉलिसी अपनी देगी अगले कुछ घंटों में या दिनों में, कि उसके ऊपर भी एक बड़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी आ रही है कि यह पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं कर सकता कि किसी और मुल्क का शहरी हमारे अमन और चीजों को डीरेल करे, इनमें इन्वॉल्व होकर इनको कमजोर करे, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर करे। अभी जो इतलात मिल रही हैं, हमें यह भी पता है कि अभी जो इसके बाद या कुछ देर बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और करेंगे, इस पे झूठे इल्जामात लगाएंगे। ये गंडापुर, बुशरा बीबी, ये लोगों की जानों को बेचने इधर आए थे, ये लाशें बिछाने इधर आए थे। ये आए इसलिए थे कि उन गरीब लोगों को जिनको ये 5-5 हजार रुपया देकर लाए थे कि उनकी लाशों के ऊपर ये सियासत कर सके। और ऐसे सैकड़ों लोग हमने उठाए हैं जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें लाया ही पैसे दे के इसलिए गया था कि हम इंतशार फैला सके, हमें लाया ही इसलिए गया था कि हम तोड़फोड़ कर सकें। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद गवर्नमेंट ने इसको बड़ा एमिकेबली हैंडल किया है, और ये जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ये एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इन्होंने शहीद किए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के बंदे मारे इन्होंने, उनके लिए उसको ये बैलेंसिंग एक्ट का एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और इनको दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो एहतजाज हुआ इस पे ऑफिशियली आप बताएं कि सरकारी जो अफराद थे वो कितने शहीद हुए और आम आवाम कितनी शहीद हुई, लोग